आओ आप परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे पुराने नेम दे विच यहोशुआ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ यहोशुआ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ और जो भी पढ़े उच्ची आवाज में पढ़े हर सारे जिन्होंने को बाइबल है वो सारे मिलके पढ़िया करो। आप पढ़ांगे यहोशुआ 24 अध्याय ਉਹਦੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 18 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਿਫੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀ, ਫਰਿੱਜੀ, ਕਨਾਨੀ, ਹਿੱਤੀ, ਗਿਰਗਾਸੀ, ਹਿਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇਮੂ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨੀ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने किया आकाश धरती टल जाएगा मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान नाल सुनियो क्योंकि वचन सुनने वाले कदे भी आशीषित नहीं होंगे, लेकिन जो वचन को सुन के मनते हैं वो अनुसार जीवन जीते हैं वो लोग आशीषित होंगे हैं। और परमेश्वर अपना वचन इसलिए देंगे हैं ताकि इंसान है जो वो आशीषित हो जाए। वचन परमेश्वर इसलिए देंगे हैं ताकि इंसान के जीवन के विच चंगाई बनी रहे, छुटकारा बनया रहे, उसके जीवन में शांति बनी रहे और इंसान के जीवन के उसके घर के बरकत ठहरे, आशीष ठहरे। तो परमेश्वर के वचन के उपर अपना पूरा मन लगाओ और परमेश्वर के वचन को अपने दिल के जमा करो ताकि आने वाले दिनों के इस वचन के अनुसार असीं आपां जीवन जी सकीए। क्योंकि जो परमेश्वर ने वो बहुत ही महान परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर ने। और बाइबल के लिखा गा कि प्रभु यीशु मसीह वर्गा कोई भी परमेश्वर नहीं, ना आकाश विच ना इस धरती उपर और ना ही पताल दे विच। वो कोई परमेश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया गा। परमेश्वर ने आप जो कुछ भी देखते हैं इस धरती उपर ਜਾਂ जो कुछ भी देखते हैं आप आकाश के विच ये सब कुछ बनाने वाले साडे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने और तुहानू बनाने वाले भी प्रभु यीशु मसीह ने, सानू बनाने वाले भी प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर ने वो कदे भी किसी नाल पक्षपात नहीं करते, कदे भी किसी नू प्रभु यीशु मसीह मतलब दो तरह नहीं देखते। हर एक इंसान नू परमेश्वर एक ही नज़र नाल देखते हैं। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर की योजना यही है कि इंसान की है वो परमेश्वर के राज में चला जाए। इंसान की है
वो परमेश्वर के स्वर्ग में चला जाए। परमेश्वर की मर्जी यही है और परमेश्वर की योजना भी यही है कि इंसान की है वो स्वर्ग तक चला जाए। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिन्होंने बोलिया आकाश बन जाए तो आकाश बन गया, जिन्होंने बोलिया धरती बन जाए तो धरती बन गई। अगर वो परमेश्वर स्वर्ग के बैठे बैठे ये सोच भी लेना कि धरती पर जिन्ने भी लोग ने वो सारे मेरी उपासना करन, सारे मेरी आराधना करन और हर एक इंसान का गोडा मेरे अगे टिक जाए, हर एक इंसान मेरे ऊपर विश्वास करे, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान परमेश्वर की आराधना ना कर सके या परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के सोचण दे विच भी बहुत सामर्थ है। लेकिन परमेश्वर इंसान को बचाना चाहते हैं, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती उपर आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया तो प्रभु यीशु मसीह के पिछे बहुत भीड़ लग जांदियां सीगियां, बहुत लोग, बहुत चेले प्रभु यीशु मसीह बन गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां विचों 12 चेलियां की चोण की। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलियां क्यों चुनिया सीगा? ताकि उन्होंने सिखा सकन, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपने नाल रख के उन्होंने वो सारियां गल्लां दसन जो गल्लां प्रभु यीशु मसीह करना चाहते सीगे और जो प्रभु यीशु मसीह के जान तो बाद संसार दे विच होण वालियां गल्लां सीगियां। वो सारियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं दसणियां सीगियां और चेलियां नूं वो दसदे भी सीगे और समय समय ते उन्हां नूं सिखाउंदे भी सीगे। और परमेश्वर ने अपने 12 चेलियां नूं चुनिया। चुनने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह इकल्ले काम नहीं कर सकते सीगे। चुनने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह नूं वो चेलियां की लोड़ सीगी। चुनने का मतलब ये सीगा कि प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सिखाण, प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सिखाण, उन्होंने दसन। अज कोई इंसान है, उसका कारोबार बहुत वधिया चलदा गा, उसका बिजनेस बहुत वधिया चलदा गा, उसदे काफ़ी समझ है, काफ़ी उसदे कोल ज्ञान है, काफ़ी उसदे कोल नॉलेज है। लेकिन उस तो बाद अगर उसका बेटा जवान हो जाए, 20-22 साल का, 25 साल का हो जाए, अगर वो अपने बेटे नूं अपने कारोबार दे विच, अपने बिजनेस दे विच लेके जांदा गा, तो यह मतलब ये है कि उसदे बाप नूं दी जरूरत है? उसदे बाप नूं जरूरत नहीं है। लेकिन बाप अपने बेटे नूं अपने नाल क्यों रखदा गा? ताकि उन्होंने सिखाए, उन्होंने वो सारियां गल्लां दस दवे, वो कारोबार किवें हुंदा गा, बिजनेस किवें करीदा गा, वो सारी गल अपने बच्चे नूं वो सिखाउंदा गा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं अपने नाल रखदे सीगे। काहदे लई? वो सिखाउंदे सीगे की सिखाउंदे सीगे कि जो शैतान दे जकड़े हुए लोग ने उन्हां नूं किस तरह आजाद करना गा और लोकां दे लई किवें प्रार्थना करनी है और लोकां दे जीवन दे विचों जो शैतान दे बंधन ने उन्हां नूं किवें तोड़ना गा। ये सारी गल प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं सिखाउंदे सीगे। ते उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चुनिया, तो प्रभु यीशु मसीह अज भी लोगों को चुनते हैं। और बाइबल के लिखा गा, एक वचन पढ़ो मेरे नाल, यूहन्ना उहदा 15 अध्याय, यूहन्ना नवें नियम दे विच यूहन्ना उहदा 15 अध्याय उहदा 16 वचन पढ़ो। तुसां मैनूं नहीं चुनिया, पर मैं तुहानूं चुनिया ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। देखो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं चुनिया लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चुनिया गा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलियां ਨੂੰ चुनिया ਸੀਗਾ ਤਾਂ प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। अगर प्रभु यीशु मसीह ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ प्रभु यीशु मसीह कोई ना कोई काम ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ इंसान की है वो उस परमेश्वर की योजना ਨੂੰ समझ सके। कोई भी इंसान परमेश्वर की चोन नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर चोन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो चोन करते हैं। हुण प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह इंसान को बुलाते हैं। अज इंसान को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मैनू बुलाया गा। कोई ऐसा इंसान है इस जगह बैठा होया कि जिन्होंने लगता हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मैनू बुलाया नहीं है कोई ऐसा इंसान? प्रभु यीशु मसीह ने हर इंसान को बुलाया गा। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया गया इंसान नूं। आपां एक वचन पढ़ांगे, पहला पतरस दूजा पतरस उहदा 1 अध्याय
ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ हे ਭਰਾਵੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਨ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆਗਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆਗਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਚੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਸ਼। ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 1:10। ਇਸ ਕਾਰਨ हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਉਠਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਨਾ? ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਹੈ
एक बार फिर पढ़ो जी दोबारा 26। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ? ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने साफ किया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡੀ ਹੋ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 29 ਦੇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 29 ਦੇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਾ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤਪਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਗਈ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਸੇਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੁਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ? ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸੱਸ ਬਹੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਨਾਗਾ।
ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪੜੋ 19। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਫਤ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ, 21 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇਖੋ, ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆਗਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆਗਾ, ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਚੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬਿਫਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 21 ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ? ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤਦੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ,
ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੌਟ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇਖ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੂਚ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ, ਕੂਚ 14 ਅਧਿਆਇ, ਸੌਰੀ ਕੂਚ 4 ਅਧਿਆਇ, ਕੂਚ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਚਨ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਤਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਢਿੱਲੀ ਆ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਸੁਜਾਖਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਜੋ ਤੈਂ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਘੱਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਫੇਰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਿਆ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆਗਾ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕੂਚ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰਜਾ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਦੀ, ਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੂਚ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 2, 3, 4। ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਰਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਰਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਹਾਇਆ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਨਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਾਓ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਜਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਓ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਪਹਾੜ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੂਚ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ, ਕੂਚ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਔਰ 13 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉੱਠੇ ਔਰ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸਾਰੇ। ਮੂਸਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ? ਪਰਜਾ ਲਈ ਗਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਕਮ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੂਚ ਉਹਦਾ 32 ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਟਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹਾਰੂਨ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ 7 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆਗਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 32 ਦੀ 15। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਠਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ 17 ਤੇ ਅਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੋਨੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਮੂਸਾ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਾ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਉਹ ਜੋ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੂਚ 33 ਦੇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਸੇਵੇਦਾਰ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਫੇਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਪੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕੌਣ ਖਵਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਾ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲੇ ਖੀਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵੀ, ਗੰਦਲੇ, ਪਿਆਜ਼, ਹਾਂ, ਔਰ ਲਸਣ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਮਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੇ ਤੋਂ, ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿੱਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਦੇ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ 11 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾਗਾ? ਜੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ੂਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾਸ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਕ ਭਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੌੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੈਂ ਇਉਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾਗਾ? ਜੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਖੜਾਗਾ। ਜੋਸ਼ੂਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਦਾਗਾ 2.5 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸੇਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਕਦੇ 15% ਕਰਿਆਗਾ, ਕਦੇ 20 ਕਰਿਆਗਾ, ਕਦੇ 30 ਕਰਿਆਗਾ। 10ਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੇ 12 ਕਰੋ, 15 ਕਰੋ, 20 ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ? ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੂਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਾਸਟਰ ਮਲੱਖਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਏ? ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਾਲਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 2-4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਮਕੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ? ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਗੂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਹਬਕੂਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਹਬਕੂਕ 3 ਅਧਿਆਏ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1161। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਬਕੂਕ 3 ਅਧਿਆਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੇਜ ਨੰਬਰ 362। 1162। ਹਬਕੂਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। 17, 18, 19 ਵਚਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਨਾ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ, ਨਾ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਨਾ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ, ਨਾ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦਾ ਰਸਾਬ ਘਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅੰਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਗ ਪੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਫਲੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਫਲ ਨਾ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਜੋ ਬਿਰਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨ ਘਟ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਬਾਗ ਕਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਖੋਲਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਾਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਕੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦਾਂਗਾ। ਜੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੈਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਾਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਢਾਂਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 13 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 13 ਦੀ 12 ਔਰ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਫਾਟਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 13। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦੇ ਡੇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਟਕ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਡੇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾਗਾ ਔਰ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੀਟ ਖਾਧਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਐ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮੂਸਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਕ ਕਠੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, 40-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢੀਠ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਨਮਨ ਲੋਕ, ਢੀਠ ਲੋਕ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੋਕ, ਕਠੋਰ ਲੋਕ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਿੰਨਾ, ਹਾਂ 9 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 24 ਦੇ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਗੂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਐ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਸੰਦੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ।
ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ? ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੱਸੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਟਿਮਕਾ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਔਰ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਭਾਈਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਵੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਮ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने चुनिया और परमेश्वर ने कहा कि मेरा काम कर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा काम कर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਗਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 50 ਦਾ ਨੋਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਉੱਥੇ ਪਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿਓ। तुरंत 30 रुपए की चीनी पाई जी। फाट साहब ने कढ़िया नोट वो फड़ाता जी, चीनी चक जान लग गया। दुकानदार ने आवाज मारी, कहना गल सुनो भाई, कहना ये की है? कहना जी पैसे ने। कहना किन्ने ने? कहना 30 रुपये ने। कहना चलने नहीं है। कहना क्यों? कहना ये अद्धा नोट 10 दा गा, अद्धा नोट 20 दा गा। कहना देखो 30 रुपये हो गए जी। कहना चलने नहीं। कहना मेरे को तो चल गए। मतलब जिहड़ी चीज़ नहीं चलती वो कित्थे आउंदी है? वो परमेश्वर दे कोल आउंदी है। लेकिन यहोशुआ वो की कहता है, मैं मेरे पूरे घराने नाल किहदी सेवा करांगे? यहोवा दी। कई लोग तुसीं सारे पास्टर बन गए, थोड़ा सारा टब्बर पास्टरां दा बन गया। लेकिन यहोशुआ की कहता है, मैं एक बार फिर पढ़ो इहनूं। ਤਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ना 15 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। देखो परमेश्वर दास कहता तुसीं जिहदी उपासना करनी है करो, तुहाडे बाप दादे जिहदी करदे आए ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ। लेकिन परमेश्वर दास की कहता है असी सारे की है? परमेश्वर की उपासना करांगे। मैं मेरे परिवार नाल की है, मैं मेरे घराने नाल की है? परमेश्वर की उपासना करांगा। लेकिन इत्थे की है? इत्थे ज़्यादातर इंसान एक आउंदा बंदगी दे विच, जां दो आउंदे ने, बाकी जिहड़े 8-10 मैंबर ने वो गए हुंदे ने काम कार दे लई। ते बाद विच जे बिफता पै जे फिर कहंदे ने पास्टर जी आ जाओ, करो प्रार्थना जी, करो कोई हल। क्यों? असीं बंदगी तुहाडे लई आउणे आ। लेकिन पूरा परिवार, पूरा घराना कित्थे है? जद कि परमेश्वर दास की कहता है कि मैं ते मेरा घराना की करांगे? परमेश्वर की उपासना करांगे। लेकिन उपासना करने के लिए सही दे विच एक मर्द का जिक्र चाहिए गा। परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक इंसान को हौसला चाहिए गा, और वो हौसला, वो हिम्मत, वो मर्दानगी परमेश्वर दास यहोशुआ दस रहा गा। यहोशुआ ने मना नहीं कराया। ऐ मेरे परमेश्वर, मैं देखा 40-40 साल तक मूसा का की हाल किया लोगों ने, मैं जानियागा लोगों कि कैसे लोग ने, किहो जे लोग ने, और की करनगे वो लोग। मैं जानता उन्होंने लोगों को। अजिही गल कोई भी परमेश्वर के दास ने नहीं बोली। वो तैयार हो गया, हाँ परमेश्वर तुसीं मैनूं कहागा, मैं लोगों को लैके जावांगा। तो बाद विच उही परमेश्वर का दास उन्होंने लोगों को दस रहा गा
ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਟਕ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪੈੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕਰੀਏ। ਆਸੀਸ, ਚੰਗਾਈ, ਬਰਕਤ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਜੂਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਦਰੀ, ਸਮਾਜ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਜੋ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਉਸੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ।